बंधु नमस्कार। आज लाइव आलोचना स्वागत। ओडिशा रे अपराधर सीमा टपी गला गोटे पर गोटे अपराध ओडिशा रे घटी चली। आज आलोचना आम से विषय आलोचना करवा जे ओडिशा रे जो अपराध घटी चलती से अपराधर कारण कौन आउ से अपराधर निराकरण कौन। प्रदीप भाई नमस्कार। लक्ष्मीप्रिया मैडम नमस्कार। ओडिशा रे हमर नमस्कार। ओडिशा रे हमर अपराध सीमा टपी गलानी। लगातार भाव में गोटे पर गोटे अपराध घटी चली जे ये अपराधर कारण कौन आ से अपराधर निराकरण कौन। आज लाइव रे आम ए विषय आलोचना करवा। सबू भाई भौणी मानकर मतामत रखा जे जो गोटे पर गोटे अपराध कौन पे ओडिशा रे घटी चलती। आपण से इतिश्री घटना देखु, बेबिना घटना देखु, कुंदली पीड़िता घटना, स्मिताराणी घटना। गगन भाई नमस्कार। डम्बुरधर भाई नमस्कार। डम्बुर भाई नमस्कार। अक्षय जेना भाई नमस्कार। विभूति भाई नमस्कार। समस्त नमस्कार। आज लाइव आलोचना से विषय वस्तु राकेश भाई नमस्कार। मनोज मिश्र भाई नमस्कार। सचिदानंद भाई नमस्कार। आज आलोचनार विषय वस्तु से ओडिशार अपराध अपराध प्रवण ओडिशा जे कौन पे ओडिशा रे गोटे पर गोटे घटना घटी चलती बारंबार। घटना पर रोक लगुनि। वर्तमान आमको ये घटना को पूरा गंभीरतार सहित नवा पड़ो, कारण ये घटना गोटे पर गोटे घटना घटी चलती। से इतिश्री घटना, बेबिना घटना, कुंदली पीड़िता घटना, स्मिताराणी घटना, ऋषि मृत्यु घटना, आदित्य दास घटना, परी घटना, तिर्तोल डबल मर्डर, बांकी डबल मर्डर, बौद्ध हत्याकांड, खोर्धार मंगुली जेना, केन्दुझर मर्डर, बहुत गुड़े ये हत्याकांड गोटे पर गोटे घटी चलती। जब केते दिन आम ये सही चली जे यार कारण कौन कौन पे ओडिशा रे ये गोटे पर गोटे अपराध घटी चलती आ तार समाधान कौन कौन पे अपराधी माने अपराध घटे साहस कर कौन यार गोटे रोक लग पार। ओडिशा रे गोटे सरकार दीर्घ 5 वर्ष दीर्घ 5 थर लगातार भाव में शासन कर खोद ओडिशार मुख्यमंत्री गृह विभाग दायित्व अच्छा सरकार 5T को लेकर पुरस्कार पाँच किंतु एठी हत्याकांड उपर रोक लगी पारुनी। अनेक जगह ये घटना को भिन्न मोड़ दि जाउछि। आज जमी आपण मैंने देखिथे एसआईटी अरुण बोथ्रा सरोज को ना साबालक सजाई। आज जो कोर्ट ऑर्डर देले से नाबालक जदि जनक पाखरे प्रत्येक सर्टिफिकेट अच्छी, तार शिक्षा सर्टिफिकेट अच्छी, तार बाथ सर्टिफिकेट अच्छी, ताहले ताकू कौन पाई नाबालक सजागला। विशेषकर ताकू नाबालक सजाइबारे ताकू कौन पे साबालक सजागला। साबालक सजाई बोथ्रा की वार्ता देवाक चाहूले। एटी बोथ्रांकर तदंत प्रक्रिया संपूर्ण भाव में सन्देह करे आरंभ आम कही आसचु। प्रत्येक लाइव रे आम आलोचना करिचु जे आज से विषय टिके डिटेल्स आलोचना करिबा। जो आज विषय वस्तु जे ओडिशा रे कौन पे सब अपराध घटी चलछि आ तार समाधान कौन, विशेषकर समाधान उपर टिके आलोचना आम करिबा। जे समस्त को अनुरोध करुच्ची जो माने तांकर मतामत रखा चाहते समस्ते रिक्वेस्ट पठातु, समस्त प्रतिक्रिया रखा। निहाती भाव में घटना गोटे दुखद घटना आ सबुठ बड़ सेंसिटिव घटना जोटा को गंभीर नवा पड़ो। भाई नमस्कार। सच्चिदानंद भाई नमस्कार। नमस्कार भाई।
ଲାଇଭ କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଓଡିଶାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାହାର କାରଣ କଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ କଣ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ମୁଁ ତ ମୋ ନିଜ ମତରୁ କହିବି, ଏଠି ସରକାରର ଯୋଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଗଲେଣି ନା 5 ବର୍ଷ, ମାନେ ସରି 5ଟା ଟର୍ମ ରହିଗଲେଣି ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଠି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲଗାତାର ଏଠି ଅହଙ୍କାର ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପୁରା ଉପର ଠାରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିଜ ଗାଦିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଘଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ନିରାକରଣ। କଣ ନିରାକରଣ ତ ନିରାକରଣ କଣ ଏମାନେ ଅପରାଧ, ଆଜ୍ଞା ନିରାକରଣ କଣ, ଯେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ହଁ ତ ନିରାକରଣ ତ ଏମାନେ ଯୋଉଭଳି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବେନି। ଏମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଜନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆମେ ତ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ବି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛେ, ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ଏଟାକୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆର ବାଟ ହଉଛି ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ରାସ୍ତା ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ଏଠି ମୋଟାମୋଟି କହିବା ସମାଜସେବୀ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଏଇ ବିରୋଧରେ ନିଶ୍ଚିତ, ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ନିହାତି, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଏଇଟା ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଅପରାଧ ଅଭ୍ୟାସଗତ। ଘଟେଇବା ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ଯୋଉଟା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକ କିଛି ଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ଚୁପ ରହିଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଚାପିଦେବେ। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ 7 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦାଖଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏହାଠୁ ଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କଣ ହେଇପାରେ? ଯେଠି ଗୋଟେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ଏଠି ଅପରାଧ। ସମାଜ ସେବା ଅପରାଧ କଲେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିକି ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବେ। ହଟେଇଦେବେ, ଠିକ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ଆସୁନି। ମୁଁ ତ କହିବି, ମୋର ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହିବି, ଆମ ଘରେ ମତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ସମାଜରେ, ଘଟଣା କଣ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଚୁପ ରହିପାରିବୁନୁ। ନିହାତି ଘରେ ସିନା ବିରୋଧ କରିବେ, ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାହା ଲାଇଭ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ଚୁପ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ମୂଳରୁ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛେ, ୟାକୁ ବାସ୍ତବ ନିହାତି ରୂପ ଏଠି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହଁ ନିହାତି ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସ୍ୱର ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ନୂତନ ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା, ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ, ଆକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବା। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯଦି କାଲି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଡ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ସାହସୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ ଘର ଲୋକ, ଯେ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯିଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କହିଲେ, ସେଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେଇ ସମାନ ଦଶା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେଭଳି ଘଟଣା ଘଟେ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ ଆଗକୁ ବାହାରିବ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଯୋଉମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମେମୋରି ସର୍ଟ ମେମୋରି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଘଟଣା ସହିତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଇନି, ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।
आ जो घटना को ओडिशार गणमाध्यम माने देखौनांती ठीक रे से घटना विषय मध्य आपण माने स्वर उत्तोलन करंतु घटना गणमाध्यम जो दिग ऊपर आलोचना करूनी छाड़ी दउछंती जे कोनोसी कारणवशत हो आपण माने से विषय टी आलोचना करंतु आ एठी देखंतु खोद आईन मंत्री एरिया भी आज माने एरिया रे पूरा अपराध घटुची खोद आईन मंत्री इन्वॉल्वमेंट सेठी रहउची एफआईआर तांको नाम भी अछि निहाती जो माने अपराध एफआईआर तांको नाम घटैछंती भी अछि दुखर विषय एठी आईन मंत्री दुखर विषय आज ओडिसा रे एभली घटना आ एठी पूर्वतन आईन मंत्री अरुण साह मध्य विवाद करे विवाद करे पूर्वतन आईन निश्चित मंत्री से मध्य विवाद करे से मध्य सरपंच को धमक दउतले परिप्रसंग रे निश्चित मुंह न खोलिया पे जेठी जो माने आईन रो रक्षक से माने एठी भक्षक जोथि पे एठी ओडिसा रे अपराध घटी चलछि से माने गोटे पर गोटे से माने कांड घटी चलछंती निश्चित गगन भाई मैं आपन को ऐड करबी शांतनु भाई मैं आउ अन्य भाई टिके प्रतिक्रिया रखुची धन्यवाद नमस्कार भाई शांतनु भाई मैं आपन को ऐड करछि गगन भाई मैं आपन को ऐड करछि तापर शांतनु भाई मु गगन भाई को पर आपन को ऐड करबी गगन भाई आपन को रिक्वेस्ट अप्रूव करछि जो मैंने ऐड होगा चाहते मोबाइल को बुले रखु रोटेशन ऑन करंतु रोटेशन ऑन करी बुले रखु गगन भाई आपनकर डिक्लाइन हो जाउची मु शांतनु भाई को ऐड करछि शांतनु भाई आपन रिक्वेस्ट अप्रूव करछि परी को न्याय देबे शांतनु भाई भुवन भाई 6 दिन धरी नयगढ़ अनशन जाथिले भाई हम सहित भाई नमस्कार लाइव पे अपन स्वागत जय जगन्नाथ जाओ अपन बहुत दिन पर अपन लाइव रे जोड़ी हेले जे जो प्रसंग ऊपर अपन आपन को बहुत बहुत धन्यवाद जाओ अपन से परी को न्याय दे पे धन्यवाद जणु हां जाओ अपन 6 दिन पूरा अनशन रे बसथिले आपनकर से जो संग्राम को बहुत बहुत भाई देखंतु ओडिसा रे मोर गोटे कॉल आस्थिले डिस्कनेक्ट होला जे ओडिसा रे अपराध बारंबार घटी चली हां हां जे यार कारण कोन आपन को नजर रे कारण कोन देखंतु जते बेले शासन क्षमता दीर्घ दिन धरि जनक हाथ रे रहे सेते बेले स्वेच्छाचारिता आड़ को गति करे वर्तमान ओडिशा रक्त रंजित हवा घरे घरे पुरपल्ली रे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे सबुठे हत्यार विभीषिका खेली जाइछि नारी धर्षण आ नारी हत्या प्लस मनीष हत्या इमती चली के खाली हत्यार रक्त रंजित हो जाइछि ओडिशा आ त्राही त्राही साधारण लोक बड़ लोक मंत्री विरोधी दल
ସମସ୍ତେ ଅୟସ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମାନେ ସବୁ ଏଇ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ ସହିତ ଲଢେଇ କରିକି ଜୀବନ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ RTI ଆକ୍ଟ ମଗେଇ କେତେ ଲୋକ ମଲେଣି। ସେମାନେ କଣ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ ପାଇଁ ଲାଗିକି ମରିଛନ୍ତି। RTI ଆକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ହେଇଛି ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଡବଲ ମର୍ଡର କରାହେଇଛି, ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କୁନ୍ଦୁଲି ସସ୍ମିତା, ସେ ପିପିଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯାଜପୁର ସେ ଯୋଉ ଜଣେ ତା ନାଁ କଣ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତା ନାଁଟା କଣ, ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ମର୍ଡର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ରଙ୍ଗମହଲ, ତା ନାଁଟା କଣ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସ୍ମିତା ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ହଁ ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଉ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ବୌଦ୍ଧରେ RTI କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରଞ୍ଜନ ତାପରେ ଦାସ ହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ରିଷି, ବୌଦ୍ଧରେ ବି ଜଣେ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି। ଚାଲିଛି ଓଡିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦୁର୍ବ ହେଇସାରିଲାଣି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରି ମାନେ ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ରହିନି, ଆଇନ ଜାଗାରେ ରହିନି, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବେ ନା। ଯୋଉ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରକୁ ସେମାନେ ପଳେଇଯିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ସେମାନଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନଶନରେ ବସିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଟିଫିନ ଦେବେ, ମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ବାହାରିବ ତାକୁ ଏଇ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ଧମକ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲି। ସେ ରାଜନୀତିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପୋଷିତ ଛତ୍ରଛାୟା ରହି ସେମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବେ, ସେମାନେ କାହିଁ ନ କହିବେ ଏମିତି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ହଁ ଯାଉ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ଆମ ବିରୋଧୀ କିଏ ଦମନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ସେମାନେ ସେମିତି କହିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ସିଏ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜର ଗୋଟେ ସୀମା ପାର ହେଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ସେଇ କଥା ଘଟଣା ତ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି। ଘଟାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନେତା, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ହାତରେ ଥାନା, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ସବୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରୋଜ କେସରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି? କେମିତି ଭରସା? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଇନ କି କାନୁନକୁ, ନ୍ୟାୟକୁ, ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋ ଭିଡିଓ ଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଟାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲି। ମାନେ ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଯିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ଯିଏ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିছে, ଯିଏ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ସେଇଭଳି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ? ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଷାର ମର୍ମଟାକୁ କେହି ହେଲେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବୋଥ୍ରା ପରଫେକ୍ଟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶାସକ ଦଳର ଯୋଉ ଚଙ୍ଗନ୍ତି ଚାବିକାଠି, ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ, ଏମାନେ ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ଏଠି କରିବେ, ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱର କଣ୍ଢେଇ ସେମାନେ। ଦାସତ୍ୱର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, କିଏ କେତିକି ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛି, କିଏ କେତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଗଲା। ବୋଥ୍ରା ସାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରମୋସନ, ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କର ଯେତେ ସେଇ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜି ପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ତୋଷାମତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କାନୁନର ଗଳେଇବା ବାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଅନ୍ଧ ବୁଲେଇ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ମୁଁ ତ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଲା, ନୟାଗଡ଼ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଲା, DSP ବି ପଳେଇଲେ, ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି, ଏସପିଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ SP ମିଳିଛି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ମାନେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ଖାଲି ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆମର ଥିଲା, ତେଲୁଗୁ ଲିଙ୍କ ଥିଲା, କୋଉଟା
ତାମିଲ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ସସ୍ମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, କୁନ୍ଦୁଲି ସସ୍ମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାମିଲ ଲିଙ୍କ ଥିଲା। ସେଟାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହେବ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖିଲେ। ତାର ଇଏ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ସେଇଥିରେ ତାକୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଟିକେ ଆଡ ହେଲେ ବି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ମତାମତ ରଖନ୍ତେ ଯେ ଆଜି କଣ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି କୋର୍ଟରେ କଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଭ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଅର୍ଗସରେ ଆସିଥିଲେ। ସିଏ ବି ପ୍ରଥମରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଆଗରୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଦିନ ଫାଷ୍ଟରେ ସେ ଦାଖଲ କଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେଇଦିନ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ସେ ପ୍ରଥମେ କି କହିଲେ ତା ବୟସ ଇଏରେ ଭୁଲ ରଖାଯାଇଛି, ଏଇଟା କାନୁନକୁ ଗଳିଆ ବାଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସବୁ ସେଇଦିନ ହିଁ କହିଥିଲେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ସରୋଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଅଛି, ଏଜୁକେଶନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ତାହେଲେ ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଜ ଦେଖାଯାଉ। ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ପାଇଁ ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ତାହେଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ରଞ୍ଜିତ ବୋଥରା ଦାସ ଗୋଟେ ହିଁ ନିୟମ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ କରିଥିଲେ। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଓସିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅନୁସାରେ କରେକ୍ସନ କରି କରାଯାଉ। ତାକୁ ରଞ୍ଜିତ ଦାସ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେ ତାଙ୍କର 22 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା କଣ କହୁଛି ଯେ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁ ଦେଖାଯିବନି, ଏଜୁକେଶନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କୁ ଦେଖାଯିବନି, ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। ବୋଥରାଙ୍କର ବୟସ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କର ଓସିଫିକେସନ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ତାମିଲ ଲିଙ୍କ ଯୋଗୁ ସେ ଘଟଣାକୁ ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇଥିଲେ। ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ନୟାଗଡର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ଆମର ଜେନା ବାବୁଙ୍କର, ସେଇଥିରେ ବି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହବ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କାନୁନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା କାନୁନ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉନି। ଆଇନ ଏସି ରୁମ ରେ ବସି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଧରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନ କେବେ ହେଲେ ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉନି। ଆଇନ ଯଦି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଲୋକ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଆନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଇନ କି ଦିଗହରା କରୁଛନ୍ତି। ଏସି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ରୁମ ରେ ବସି ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଏଠି ଆଉ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଟରେ ଗୋଟେ ଯିବ କେମିତି? ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହୁଛି। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର, ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା, ତାପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିବା କଥା ସେମାନେ ସେଇଭଳି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ପ୍ରସାରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେତା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁଠୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେଇ କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଉଭୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି ଭାବରେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କରିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ମିଳିବ, ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ ନିରପେକ୍ଷତା ଆଶା କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, ଅର୍ଥ ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିରପେକ୍ଷତା ଦେଇପାରିବୁନି। ସେ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ସଚ୍ଚୋଟ, ଆଉ ଏଠି ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ ଗୋଟେ କହିବେ? ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏନି। ମୁଖିଆ କାହାର ଫୋନ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି। ମୁଖିଆଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିବ? ମୁଖିଆ ତାଙ୍କର ସେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟର ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଜଣ, ଆଉ କିଛି ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିଟା ତାଙ୍କର କମିଟି ଅଛି, ସେଇ ଦିଟା କମିଟି ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଏସ୍ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କୋଉଠିକି ବି ତପନ ସେ କୁମାର ଯିବେନି, ଭାଇ ଗୋଟେ କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କ୍ଷୋଭର ବି ସହିତ କରିବେନି। ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତପନ କୁମାର ସାହେବ ବହୁତ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି
ଯେ ଓଥ୍ରା ଓଥ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଥ୍ରା ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇନର ରଚୟିତା। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବିକି ନୂଆ କରିଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ପ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଥିଲା, ଜଣେ ଓମ ପ୍ରକାଶ ଜଣେ ଥିଲେ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ତାଙ୍କର ବିଜେଡିର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଅତି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ସେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୁରା ପୋଲିସ ସପକ୍ଷରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ନିରାକରଣ କଣ? ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେ ଅପରାଧର ନିରାକରଣ କଣ? ଅପରାଧର ନିରାକରଣ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଚାଲିବ ତାହେଲେ କିଛିଟା ହେଇପାରିବ। ଆମର ଜଣେ IPS ଅଫିସର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୋଧେ ଲଢିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କଟକରେ ଲଢିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସେ କହୁଥିଲେ ପରେ ଆମର ଏଠି ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣି ଆମେ ରାଜନୀତିଟାକୁ ଭିଡି ଆଣିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦଉ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଲଦି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯାହାଠୁ ଆଣିଥିବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଲୁ, ସେ ଖୁସି ହେଇକି ଆମକୁ ପ୍ରମୋସନ ଟି ଦେବେ। ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ହେଲେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି ଜଣେ ନିଜ ଇଏ କରି ଟିକେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଅପରାଧ। ତାପରେ ଜନସଚେତନତା, ରାଜନୀତି ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହେ, ଆମ ଗାଁରେ ବି କହେ, ପାଖ ପଡୋଶୀରେ ଯିଏ ବି ରହେ କହେ, ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ଯାଉ, ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ କରିବା। ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୀତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ଯାଉ, ଆଉ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କର ଜାଗାରେ ରହୁ। ଯଦି ରାଜନୀତି କି ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ, ଭାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବ, ତାହେଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଭ୍ୟର୍ଥ ହବାଟା ନିଶ୍ଚୟ। ନିହାତି ଯେ ଏଠି ଯୋଉ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏଭଳି ସବୁ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯେ ଏହାର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ, ନିରାକରଣ କଣ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଓଡିଶାରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବନି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡବଲ ମର୍ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଶାସନ କଳ, ମାନେ ଯୋଉ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଟାଣୁଆ ଥାନ୍ତା ଏମିତି ହେଇପାରନ୍ତାନି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ସେ ବିଜେପି ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉଛି ହଉ, ସେମାନେ ଟାଣୁଆ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିଘଟଣାଟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଗଲା। ରାଜନୀତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଥିଲା? ଯଦି ତମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଥାନ୍ତ, ରାଜନୈତିକ ଫାର୍ସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ସେମିତି ମାନେ ଖାଲି ନିଜ ରାଜନୀତିକ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରବାହକୁ ଭିଡି ଆଣି ରାଜନୀତିର ରୁଟି ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଠିକ କାମ ତାର କରିପାରୁନି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଯଦି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉନି ତାହେଲେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ? ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ବିରୋଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆଇନ ବାଟରେ ଯାଉନି, ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାମ ଠିକରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପଡୁଛି, ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଯୁବକ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଭୟ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ, ଭୁବନ ଭାଇ ଅନଶନରେ ବସିଲେ, ଯଦି ସେଇଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଅନଶନରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଲୋକ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତେ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥାନ୍ତେ, SP ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ SIT କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଆନ୍ତା। ଏଭଳିଆ ବିରୋଧ କରାଯାଉ, ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ କଣ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ?
ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଆମେ କରିପାରୁନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅପାରଗତା। ଯଦି ସବୁ ଗାଁରେ 2, 4, 5 ବାହାରିବେ, 50 ହେଲେ ବି ସେମାନେ ହଟିଯିବେ। ଯଦି 50 ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଲୋକ ଆସିବେ ତଥାପି ସେମାନେ ହଟିଯିବେ, ସେମାନେ ଇଏ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେନି। ସବୁ ଗାଁରେ 2, 4, 5 ବାହାରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅନ୍ୟକୁ କଡା ବିରୋଧ କରିପାରୁଥିଲା ଭଳି। ଆଉ ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନଥିବେ, ଆସୁଥିବ ମାଡ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଶୁଥିବ, ଆଉ ତାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ। ଯେମିତି କିଏ ଭୁଲ କଲା, ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର କହିକି ଜଣେ ନିରୀହକୁ ବଳି ପକା ହେଇଗଲା, ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ନିହାତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ପରୀର ବାପା ମା ହଁ ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହଁ ନାଁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ହଁ ଏସଆଇଟି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ତ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରି ବାପା ମାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଗଲାଣି କି ପୋଲିସ ନେଇଛି? ସେମାନେ ଠିକ, ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ନିହାତି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏସପି ଆସିଲେ, ଏସପିଙ୍କର ଟିମ୍ ଆସିଲା ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ, ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଯାହା ନାଁ ଆରୋପ କରାଉଥିଲା ତା ଘରେ ରହିକି ସେ ତାକୁ ଯିବ ଆଗ ଭେଟିବ, ତାପରେ ଆସିବ ତଦନ୍ତ କରି। ବୋଥରା ସାହେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ବୋଥରା ସାହେବ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଅପରାଧୀର ଗଡନାୟକ, ଯିଏ ମହାନାୟକ, ସେ ସଭାପତିଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏମିତି ତଦନ୍ତ ହେଲେ ତଦନ୍ତ କଣ ହୁଏ? ନିରପେକ୍ଷ ହୁଏ? ନାକୁ ତଦନ୍ତ ନିହାତି କୁହାଯାଏ? ନାକୁ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ପକ୍ଷପାତିତା ରହିଲେ କେବେ ସେଟା ନ୍ୟାୟରେ ଗଣତି ହବନି। ନ୍ୟାୟ ସଦାବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ହବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ବିରୋଧ ଦରକାର। ତାପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନେ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଘଟଣାର ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ, ଯେ ଦୁଃଖର କଥା, ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଖବରକୁ ସେଇଭଳି ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାରଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଇଟ ସମୟରେ ନେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପକେଟ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ଆସିଲେ ଆସିଲେ, ବାଇଟ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିଦେଲେ। ହଁ, ଠିକ ଠିକ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା କରିବ, ହଁ, ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରୀର ସେଇ ବାପା ମା କଥା ସେଇ ସବୁଆଡୁ ନିରାଶ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଁ ପ୍ରାୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେତେବେଳେ ହିଁ ରିଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଖବରକୁ ହଁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଲେ। ଆଉ ସେ ନୟାଗଡ଼ର ସେ ଗୋଲାମ ତତ୍କାଳୀନ ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର କଲେକ୍ଟର କୁମାର ପ୍ର- ଟୁଡୁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲାମଗିରି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଅନଶନକାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିନଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତାଙ୍କରି ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଝିଅକୁ ପଢାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେଇ ନାରା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିରଥ ସେମାନେ ବୁଲେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି। ଇଏ ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁନଥିଲୁ। ନିହାତି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଡିବ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳବଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ଏକା ଏକା ଆସିବ ଗଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ଭାରି ସୁବିଧା, ବିଡାଏ ବାଡିକି ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଭାରି ଅସୁବିଧା, ସେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳି ମକଚିକି ମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଯାହା କରିବ ସଂଗଠିତ ହେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଣେ ଜଣେ ବାହାର, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ବାହାର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ହୁଁ। ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ କରି ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ବି ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ କହୁଥିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ବି ଆମେ ଜଣେଇବି। କହୁଛୁ। ଆପଣ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠି ନଥିଲା, ପରିଘଟଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦବି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ, ଭୁବନ ହଁ ଭାଇ, ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ର ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ତାର ଯେତେବେଳେ ବି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ନୟାଗଡ଼ର କେହି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ।
ଆପଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁବ ସମାଜ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ ଆଉ ଭଳି ଏଇ ଭାବରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ଆପ- ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ବି ଠାରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ କବିତା ପାଇଥିବା ତିନିଟି ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦଉଛି। ଜୟ ନିହାତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ତାପରେ ଆମର ସେଇ ଶୁଭରାତ୍ରି, ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଲାଇଭରେ ବି ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଅପରାଧ କମେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କଣ ହୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ 5 କହିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାଇ, ଯେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଉପରକୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା, ଯେ 4 ଥର ଶୁଣାଣି ହେଲାଣି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରୁନି। 7 ତାରିଖ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ବୋଥରା ଯଦି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରି କିଛିଟା ତଥ୍ୟ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଏ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ କରୁନି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ 4 ଥର ତଦନ୍ତ, ସମସ୍ତେ 4 ଥର ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ହେଲାଣି, ତାର ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁ ଦାଖଲ କରିପାରୁନି? ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚାପରେ ଏମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାଖଲ କରିବେ କଣ? ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଏଠି ସମ୍ଭବ ସ୍ୱର ନୁହଁ। ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉନା କାହିଁ, କାହିଁକିନା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ସବୁଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୱାରଫୁଲ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇ ପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ପାରିବା। ଖାଲି ନୁହଁ ଯେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ସେଇଆ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଜିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇପାରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷା ହେଇଯାଇଛି, ସେ କୋଉଠି ନିରପେକ୍ଷ ଦେଇପାରୁଛି? ଦେଇପାରୁନି, ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ଜାଣିପାରୁନି, କି ତ ପ୍ରକୃତ ଖବର ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତା, ସିଏ ଯଦୁପୁରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଡ ଖାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ, ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାରିବାଟା ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ନିଜ ସୀମା ସରହଦ ପାର କରିକି ଗଲେ, ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ନିଶା ଉତାରିବାକୁ ପଡିଥିଲା କିଛି ମହିଳା ଆଉ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ। ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କେତେ ନିରପେକ୍ଷ, କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହଉଛନ୍ତି ରମେଶ ରଥ ମହୋଦୟ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦାଣୀ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇ ପକେଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସରାଇଜ ହେଲା, ସେ ଶେଷରେ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଘରେ ଆସିକି ବସିଲେ। କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ, ନୟାଗଡ଼ର କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ କରି ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଲେ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜନୀତିକରଣ କରି ତା ସପୋର୍ଟ ବାହାରି ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ପୋଡା ଜଳା ଆରମ୍ଭ ଆନ୍ଦୋଳନ। କରିଦେଲେ ନୟାଗଡ଼ରେ। ସେଇ ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ କଜଳପାତିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଡ ହେଲା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଓଟିଭି ବିରୋଧରେ କେତେ କଣ କହିଛ? ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ କେତେ କଣ କହିଛ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କଥା ଆପଣ କହିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଯେ ହଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ହଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ହୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ସଂଘ ମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କାହିଁ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଘରୁ ବିଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ବି ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ବି ମାଡ ଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତେ କି? ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ଖବର ଜାଣୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହଁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ 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 ଜାଗାରେ ଖବରକୁ ଏମିତି ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକକୁ ସେ ଅପରାଧୀ ସଜେଇଦେବେ, ସେଇ ଆଉ ସେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ଦୋଷୀ ସଜେଇଦେବେ, ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଭାଷା ଅଛି। ଆମେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ କାହିଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ରମେଶ ରଥଙ୍କୁ କାହିଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କଲେ? ସେ ଆମକୁ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ ଦଉଥିଲେ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ ଦଉଥିଲେ। ହଁ, କୌଣସି କେବେ କୋଉ ଶାସନ ଯାହା ଯିଏ ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ତା ଖବର ମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ପ୍ରସାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି କରୁଥିଲେ। ସେ ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ, ସେ କାହାକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ ନା। ଏମିତିଆ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅବିଚାର କରାଗଲା, ସେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ କି ଓଟିଭି ତରଫରୁ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲା, କାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ନୟାଗଡ଼ର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗଠନ ପରା ଥରେ ଓଡଗାଁର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଛଡେଇକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ ପଡିଲା। କଲେକ୍ଟର ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ହଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନେଇ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରରେ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ବଢାଉନି ବୋଲି। ଏଇ ସେଇ ନୟାଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିକରଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେଇ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ସବୁଠି ଭାଗ ଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଛନ୍ତି, ସବୁଠି ଡିଭାଇଡେସନ। ଯୋଉ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଚଲେଇଥିଲେ ଡିଭାଇଡେସନ ଇଜ ରୁଲ, ସେମାନେ ସେମିତି ବିଭାଗୀକରଣ ରାଜନୀତି କରି ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପାଇପାରୁନେ। ଠିକ ଭାଇ, କିଛିଟା କମେଣ୍ଟ ପଢି ନେବା। ଯେ ତପନ କୁମାର ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ଚେର ବହୁତ ଗଭୀରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ତାକୁ ଉପାଡିବାକୁ ହେଲେ ସଂଗଠନ ଆବଶ୍ୟକ। ନିହାତି ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସର୍ଟକଟ ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଇନରୁ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ନାଇଁ, ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେଠି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଅଲଗା ଅଛି, ସେ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦାସତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଇନ କାନୁନକୁ ହାତ ମୁଠକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି। ତାଙ୍କ ଆଇନ କାନୁନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୌଖିକ ଭାବେ କହିବାକୁ ସିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବିପରୀତ କାମ କରୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଅଛି। ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ କେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିପିଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାର କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଲାନି। ସସ୍ମିତା କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ, ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅପରାଧୀର କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଲାନି। ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଯାହାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଯିବ? କିଛି ହବନି। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅପରାଧୀର କଣ ହେଇଗଲା? ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲା, କିଛି ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମିତା ରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅପରାଧୀର କଣ ହେଇଗଲା? କିଛି ହେଲାନି। ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଆଉ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୋଉ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ରକ୍ତର ନଦୀ ବହି ଚାଲୁ ଓଡିଶାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଆମର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ କି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯାହେଲେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକି ରକ୍ଷା କର ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିବେ, ସରକାର ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଯୋଉ ମାଗଣା ଚାଉଳ, ମାଗଣା ଡାଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଗଣା ସ୍କିମ କରିଦେଇକି ମିଛରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସିଏ ପିଠା ଯୋଜନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କଣ ଅଛି? ଏ ଯୋଜନା ସବୁ କଣ ଅଛି? ଖାଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ଓଟ କରିକି
ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ନିଜର ପ୍ରତିହାର ବଢେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ତାର କିଛି ମିନିଂଲେସ୍ ହେଇଯାଉ ନହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ହେଇକି ନାହିଁ, କଳୁଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ଆମର କହିଥିଲେ ଜଣେ ରାଜନୀତି ହଉଛି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହିଁ ସତ୍ୟ ହବାକୁ ଲାଗିଛି। ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କର ଶେଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶିଶିର ଭାଇ, ସୁନୀଲ ଭାଇ, ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବି ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡାମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଭ୍ କରିବା, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, କିଛି ତ ସଚେତନ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅପରାଧୀ ମାନେ ନେତା ସାଜନ୍ତି ସେଇଠି ସୁଶାସନ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିବାଦ ଘେରେବେ। ଯୋଉଠି ଅପରାଧୀ ମାନେ, ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଯୋଉଠି ଅପରାଧୀ ମାନେ ନେତା ସାଜନ୍ତି ସେଇଠି ସୁଶାସନ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ଭଲ କଥା ବି ଆପଣ ଠିକ ଏଇଟା କଥା। କହିଛନ୍ତି ଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବା କଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ପଠାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ କରିବା। ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ, ଯିଏ ଲାଇଭ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠଉଛି ଭାଇ ତାକୁ ଆଡ୍ ଧନ୍ୟବାଦ, କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ବି ଟିକେ ପରିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲାଇଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୋଡନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଇ ଘଟଣା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହୁ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଡେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଗଗନ ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଶିଶିର ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ସୁନୀଲ କର ଭାଇ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଲାମ, ମନୋଜ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇ, ଯେଉଁଠି ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଲାମ, ପ୍ରଶାସନ ଗୋଲାମ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଲାମ, ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିହାର ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଶରତ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିନି, ଆଉ ଥରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲକୁ ରୋଟେଟ୍ କରି ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ରୋଟେସନକୁ ଅନ୍ କରି ମୋବାଇଲ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇବି, ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶିଶିର ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅପସନ ଆସୁନି। ବନ୍ଧୁ ମୋବାଇଲକୁ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ଯେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଘଟି ଚାଲିଛି ସେ ଅପରାଧର କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ କ'ଣ। ଶିଶିର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସୁନୀଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ରୋଟେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ।
ଶିଶିର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲକୁ ବୁଲେଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ସୁନିଲ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଠାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲର ରୋଟେସନ ଅନ୍ କରିକି ବୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସୁନିଲ ଭାଇ, ଲାଇଭକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅପରାଧ ସବୁ ଘଟି ଚାଲିଛି, ଯେ ତାର ନିରାକରଣ କଣ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ତ ଏଠି ଏ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟିଛି, ତ ଏଠି ଆଜି ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଆଜିତ ଭାଇ କେସ୍ ହଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀ କେସ୍ ହଉ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ସରୋଜ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି କାଠଗଡାରେ, ଆଜି ଏ ଯୋଉ ସରୋଜ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ। ମାନେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନିରୀହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଠଗଡାରେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ, ଯୋଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ଦମ୍ ନାହିଁ କି ସେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସେ ମାଆ କ୍ଷୀର ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି କଣ ହଉଛି, ସେ ଲୋକ ଯଦି ରେପ୍ କରିଛି, ଆପଣ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ଦମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଛୁଆଟା ମରିଯାଇଛି, ସେ ନିରୀହ ଛୁଆ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଦାୟୀ ଅଛି, ସେ ଲୋକ ଆପଣ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆଜି ଆପଣ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଓଡିଶାବାସୀ ସାଥ ନଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଲାଇଭରେ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଫାଳେ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ବୁଲିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଶୋଧୁଛୁ, କାହିଁ ଶୋଧୁଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଶୋଧିବାର ଆପଣ ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କେସରେ ଆଜି ପରିଘଟଣା ଯୋଉଭଳି ମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବାଜୁଛି, ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପାଇଁ ବାଜୁଛି, ସେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ବାଜୁଛି, ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜୁଛି, ସେ ଶିବା ସାହୁ ପାଇଁ ବାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି? ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତମେ ବିଆରସି ମ୍ୟାଡମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ତମେ ଦେଇଦେଲ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ନାଁରେ କେସ୍। କାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦଉନ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁରେ ଦଉନ? ତମକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମନା କରିଛି? ତମକୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ମନା କରିଛି ତମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଁରେ କେସ୍ ଦିଅ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆଜି ଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ ଗୋଟେ ମାନେ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ ନେଇଛି ଓଡିଶାରେ। ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ବିରଳ। ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି, ପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ମରିଯାଇଛି, ସିଏ କାହିଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବନି? ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଭୋଟ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ଦାସକୁ ନ୍ୟାୟ ଦଉନ। ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଭୋଟ ଦେଇନି। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ କବିବର ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସେଠି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ, ତେବେ ତା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଯଦି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, କାରଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଏଠି ନାହିଁ, ସେ ନିହାତି ଏଠି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଣକୁ ଦୋଷୀ ସଜାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ଏ ସରୋଜ ଭାଇ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦାୟୀ ରହିବେ, ତା ପରେ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେ ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ, ସିଏ ରହିବେ ପ୍ରଥମେ ଦାୟୀ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦାୟୀ ରହିବେ ସେ ଯୋଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଦି ଅରୁଣ ଟେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି କଣ ନା, କେମିତି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଟେ ଫସେଇ ଦବୁ। ତମ ପରିବାରରେ ଯଦି କାହାଠେ ଲାଗିଛି, କଣ ଲାଗିଛି କଣ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କି ଆମେ ତ ତଦନ୍ତ କରିନୁ। ତମେ ଯଦି ଏତେ ତଦନ୍ତ କରିଛ, ତମର ଯଦି ଏତେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସୁଭାଷିଷ ଡାକି ମାନେ ସାମ୍ନା କରୁନ।
ଏ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ ସେମାନେ यार ତମେ କେସ୍ ଦେଇଦବ ଦଉନ ତମେ କିଏ ମନା କରିଛି ତମର ଯଦି ଦମ ଅଛି ତମେ ଗୋଟେ ତ ସାମ୍ନା କରୁନ ଲାଇଭ ରେ ତମେ କିଏ ମନା କରିଛି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଏ ଓକିଲ ଫୋକିଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସ୍ ଯୋଉ ଓକିଲ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଏ ଯୋଉ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାର୍ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ ବିଦେଶୀ ମ୍ୟାଡମ ସେ ନିହାରଞ୍ଜନ ସାର୍ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେନି ଯେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନାଁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ କେସ୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଲେ ହଁ ନାଇଁ ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କାହିଁକିନା ସିଏ ତ ତାଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି ନା 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 ସେ ବି ନା ତାଙ୍କ ଓକିଲ ନୁହଁ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ନା ନା ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେଟା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା ବୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଦରକାର ବାପା ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ତା ବାପା ମା ଆଜି କାହିଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ବାପା ମାନେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇର ବାପା ମା ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ବିଜାସୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପରି ବାପା ମାଠୁ କିଛି ଶିଖି ପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଡଲାଇନ୍ କରୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖାଲି ପଇସା ଦରକାର ଯୋଉଠି ତମେ ପଇସା ପାଇବ ସେଠି ହେଡଲାଇନ୍ କରିବ ତମକୁ କିଏ ଡାକିଦବ ଗୋଟେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଡାକିଦବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲାଇଭ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଜମଲା ଖାଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି ତା ମାନେ ଗୋଟେ କଣ ଏ ଓଟିଭି ଦମ ଅଛି ଆସୁନି ନବ ତମେ ବାଇଟ ନଉନ ଆସିକି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀର 100-150 ଲାଇଭ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କର 100-150 ଲାଇଭ ଅଛି ଶିବା ସାହୁର 100-150 ଲାଇଭ ଅଛି ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ଦମ ଅଛି ତମେ ବଜଉନ ତମକୁ କିଏ ମନା କରିଛି ବଜେଇବାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ତମେ ଦଉନ ତାପରେ ଦେଖୁନ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ପଛରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆହୁରି ମାଡ ଖାଇବେ ଏମାନେ ଏତିକିରେ ଏମାନେ ସମାପ୍ତି ନୁହଁ ଏମାନେ ଆହୁରି ମାଡ ଏ ଓଟି ବାଲା ମାଡ ଖାଇବେ ଆପଣ ଦେଖୁନ ଏ ରିସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଓଟି ବାଲା ମାଡ ଖାଇବେ ଯଦି ଏମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ନିରପେକ୍ଷ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିରପେକ୍ଷ ନ ରହିବେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନ କରିବେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଯେମିତି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କେହି କ୍ରସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିବେ ଏମାନେ ସେଇ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶିଶିର ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା ଏଠି ଭାଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ ଓଡିଶାର ଅପରାଧ କମିବ ଓଡିଶାର ଅପରାଧ କମିବ ମାନେ ଗୋଟାଏ ଯଦି କାରଣ କରିପାରିବେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଯଦି ଓଡିଶାବାସୀ ଦାବି କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେଇ ପରି ପାଇଁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି ସେଇ ପରି ବାପା ମାକୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଛି ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସରେ ସେଇ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ବାପା ମା ପାଖକୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ସେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖାଇଗଲା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଣ କୋଉଥିରେ ଦାୟୀ କଲା ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସେ ପରି ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇର ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ କଣ ନା ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଟିଭିରେ ବସନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଦେଲେ କଣ ନା 10 ମିନିଟରେ ଡାକିବି ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପଛଟିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ତମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ପଛଟିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏତେ ନେତା ଆଉ ଦି ଦିନ ପରେ କ୍ରାଇମ ଯୋଉ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହବ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା 5 ନମ୍ବର ଶୁଣାଣି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ମିଳିବନି ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ଏଠି ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମୋ ବଡ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ତାହେଲେ କଣ କଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ମାନେ ଏତିକି କରିବେ ଯଦି ବିଜାସୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ମାନେ ବିଜାସୀ ମ୍ୟାଡାମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଆମର ତ ଭାଇ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ଆମର ଚାଲି ଯାଇଛି ପରୀର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି କାହିଁ ପରୀର ବାପା ମା ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଲାଇଭ କରିଥିଲେ କାହିଁ ପରୀର ବାପା ମା ତ କାହିଁ ଦେଲେନି କେସ୍ ତମେ କାହିଁ ଦେଇଦେଲ କେସ୍ ତମ ଭାଇ ପଇସା ଅଛି ପରୀର ବାପା ମା ଆଜି ଯଦି ଯିବେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କାହିଁ ଯିବେ ତମେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାମ୍ନା କର ଯଦି ସିଏ ନା ନଦେବ ମୁଁ ଏଠି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଗକୁ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ହଁ ମୋ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ରଖୁଛି ତ ଏଠି ଓଡିଶାବାସୀ ଗୋଟାଏ ଦାବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ କେସରେ ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱର ଉଠେଇଛି
ସେ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାମ୍ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭାଷିଷ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନ୍ୟାୟ ନ ଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି 28 ବର୍ଷ ଜେଲ। ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ 28 ବର୍ଷ ଜେଲ ଯିବି। ଯେଠି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯିଏ ଆଗକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ଏଠି ଓଡିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ସେଇ ସରୋଜ ସେଠି ମାନେ ସେଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଅରୁଣ ବୋଥରା କହୁଛି, ମତେ ଏଇଭଳିଆ ମତେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ମତେ ଏଇଭଳିଆ କହିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡଲାଇନ ହେଲା ଯେ ସରୋଜ ସେଠି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାଇଟ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ହେଡଲାଇନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସରୋଜ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାଇଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେ ଟିକେ ଆପଣ ହେଡଲାଇନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ସରୋଜ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାରିକି ନେଇକି ଗାଡି ଭିତରେ ବସେଇ ଦଉଛି, ଯେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ। ଏଇ ଯୋଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ଯୋଉ ଓଟିଭି ଅଛି, ଯୋଉ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ପରିକେଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇଛନ୍ତି, ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଏ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ହେଡଲାଇନ କରନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯେ ସରୋଜ ସେଠୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଚୋର ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଆଉ ଓଡିଶା ସରକାର ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବିନି। ଆଉ ଆମର ବି ଭାଇ ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି କେବେ ହେବେ, ଆମେ ବି କେବେ କହିବାନି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଯାଇ ଛିଡା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି କେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସରୋଜଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦଉନି, ଗଣମାଧ୍ୟମଠୁ ଦୂରେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ଡେମୋ ଦେଖିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। କୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜ୍ଞା ସରୋଜ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଡେମୋ ଦେଖେଇଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଦେଲେ ସେ ମାନିଗଲା। ଆଜି ଯେତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି, ସେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ନୟା ଦିଆଗଲାନି, କାହିଁ ଦିଆଗଲାନି? ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଯୋଉ ଓଟିଭି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓଡିଶାର, ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନଚାଇଲେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ କିଛି ମ୍ୟାଡାମ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି, କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲାଣି ଆଉ ସହି ହଉନି ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଥା, ଏଠି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଅନ୍ୟାୟ ସେଠି ସୀମା ଟପି ଗଲାଣି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ମରିଯାଇଛି, ତା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇନକମ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତୁଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପର କେସରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ। କାହିଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହବ? ଓଡିଶା ପୋଲିସ ନିକମା। ଏ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯୋଉ ଏସଆଇଟି ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ସେ ମାନେ ତାର ବୟସ ହେଇନି, 18 ବର୍ଷ ହେଇନି, ଆପଣ କହିଲେ କଣ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଟା ହେଇଥାନ୍ତା ପରୀ, ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ମୋ ଝିଅ। ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି? ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଆଉ କଣ କହିବେ ଶେଷ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ଶିଶିର ଭାଇ, ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଗଗନ ଭାଇ ବି ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ଆଡ ହବା ପାଇଁ। ନା ଭାଇ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଠିକ କଥା, ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ଆଡ ହେବେ, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ମୋର ଶେଷ, ଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁତ ଲାଇଭ ବି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲାଇଭ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ରେ ଟିକେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଲାଇଭ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଶେଷ, ହଉ ମୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରଖିବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ଲାଇଭ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣ ଲାଇଭ ସବୁଦିନ ଲାଇଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନା ମୋ ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଭରେ ଟିକେ ଖାଲି ଯଦି ଟିକେ ଭଲରେ ଯଦି କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନା ଆହୁରି ନା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଫୋନରେ କଥା ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ବହୁତ କିଛି କହିଥିଲି। ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ହେବେ ଆଉ ସେ କଥା ରଖିବେ।
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ବାଇଟ୍ ଭାଇ। ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶେଷ ବାଇଟ୍ ମୋ ଶେଷ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ଶେଷ କଥା ହଉଛି ଏଇଆ, ପରୀ କେସ୍ ହଉ ସେ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ କେସ୍ ହଉ, ଏଇ ଦିଟା କେସରେ ଯଦି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓଡିଶାରେ ନ୍ୟାୟ ଚାହାନ୍ତି, ଯଦି ଓଡିଶାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯଦି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଫେଲ ମାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଇଭରେ ଏଇଠି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ 28 ବର୍ଷ ଜେଲ ଯିବି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ଏଠି କାଠଗଡା ଛିଡା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କିଛି ଲୋକ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 28 ବର୍ଷ ଜେଲ ଯିବି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଲ ଯିବି, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଯିବି, ଫାଷ୍ଟ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୋ ଆଦିତ୍ୟ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା, ମିଳିଗଲା ଫାଇନାଲ। ଏ 2021 ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ସେ 2022 ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ 2021 ନ୍ୟାୟ ମିଳିଗଲା ଫାଇନାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନିଲ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯୋଉ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ କନକ ନ୍ୟୁଜ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରମୁଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦୀପ ଘୋଷ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ହଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭରସା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ବଜାନ୍ତୁ, ସୁଭାଷିଷ ଷଡଙ୍ଗୀ ଲାଇଭ୍ 100, 150, 200 ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ବଜାନ୍ତୁ, ଶିବାସ ଲାଇଭ୍ ବଜାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏ ଦଲାଲି ଲାଇଭ୍ ବଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଠି ତୁତିଆଗିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଶେଷ ବାଇଟ୍। ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶୁଭରାତ୍ରି। ସଂସ୍ଥା ଠିକ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିରୋଧରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଭେଇବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲିଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ହେଇଗଲେଣି। ଅପରାଧ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ଯେମିତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧ ଘଟେଇ ସେଠୁ ବଞ୍ଚିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଶଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଏଇଭଳି ଅପରାଧ କମିବ। ଶିଶିର ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଡ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। 7 ତାରିଖରେ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେବ, ଯେ ସେ 7 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଏଥର କ'ଣ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଅତୀତରେ 4 ଥର ଶୁଣାଣି ହେଲାଣି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ 6 ମାସ ଧରି କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ।
ସେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଛନ୍ତି ନା ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ରାଣ ଖାଇକି ସେମାନେ କହନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ 7 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଦେଖାଯାଉ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ଘଟଣାରେ କ'ଣ ଫଳ ମିଳୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।